मोहब्बत से और फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसका से आज़ाद का, ये देखो हाथ में दामन है किसका से आज़ाद का। हमें दोनों जहां में है सहारा से आज़ाद का। आखिरी शेर बोले सुभान अल्लाह। जमीले कुर्बान मुर्शिद पर वैसे कादरी सो जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर बनाया जिसने मुझे जैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फातिमी दुल्हा, कादरी दुल्हा, जानशीन हुजूर दादा बाबू, जानशीन हुजूर दादा बाबू, फखरे सुन्नियत सैयद अहमद मुनीर बाबा साहब किबला, बुलंद आवाज से नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे रिसालत। आले रसूल का दामन, आले रसूल का दामन, जानशीन हुजूर दादा बाबू, खलीफा आस्ताना मक्का सैयद निजामुद्दीन बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पीर हमारे, पीर हमारे, आवाज नहीं आ रही, पीर हमारे और बुलंद आवाज से पीर हमारे, जानशीन हुजूर दादा बाबू सैयद अहमद मुनीर बाबा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सादात किराम का दामन, नारे तकबीर। ये कौन आया है? चलती फिरती तस्वीर दादा बाबू की तशरीफ लाई है, सुन्नियों का शेर तशरीफ लाया है, सुन्नियों के शेर की आमद हुई है, जिसके कदम कलोल की सरजमीन पर लगे हैं। हमारा ईमान और अकीदा है कि फातिमतुज़ ज़हरा के लख्ते जिगर के कदम की बरकतों के सदके में अल्लाह कलोल में रहने वाले, कलोल के आसपास रहने वाले लोगों की तमाम परेशानियों को अल्लाह दूर फरमा देगा। आज हुजूर सैयदी दादा बाबू साहब किबला के जानशीन की आमद हुई है। आज खलीफा आस्ताना बगदाद सैयद निजामुद्दीन बाबा साहब तशरीफ लाए हैं। आज कलोल में रहमत और नूर की बारिश बरस रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक मर्तबा बुलंद आवाज से नारा लगाए, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं जनाब इम्तियाज पठान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा सरकार पीरे तरीकत सरकार मुनीर दादा हजरत उलमा अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब, हजरत सैयद मंजूर अहमद साहब और जितने भी मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा अहले बैत सादात किराम, हमारे भाई बुलबुल और आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर शहर कलोल में इस प्रोग्राम की शान बढ़ाने के लिए जितने भी लोग हाजिर हुए हैं, इसमें शहर कलोल के सभी आगेवान, सभी लीडर, सभी राहबर, हमारे बुजुर्ग, युवा और हमारी माँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुजराती में बोलूँ हूँ तो એવું કરું, બરાબર ને બાપુ?
કારણ કે આ તો આપણી ખુશનસીબી છે કે આપણને સ્ટેજ ઉપર ઊભું રહેવા મળે. આ લાઈટ છે ને, લાઈટ અને જોવાય, અડાઈ નહીં. એમાંય આજે તો આ પાવર હાઉસ આખું સ્ટેજ ઉપર ભેગું થયું છે, એટલે આજે મોકો છે, લૂંટી જ લેજો ફેઝ. ખુશનસીબ છીએ આપણે જે ચહેરાની ઝિયારત આપ કરી રહ્યા છો. ગુજરાતની અંદર નેક કામ મિશનથી એક શરૂઆત થઈ, અને ખાલી વાતો નહીં, પણ સરકાર સૈયદ દાદા બાપુ એમની રાહબરીમાં જે મુસ્લિમ સમાજની પાયાની જરૂરિયાત છે એવું એજ્યુકેશન, દીન અને દુનિયા બંનેનું બેલેન્સ કરી અને સમગ્ર ગુજરાતની અંદર સરકાર દાદા બાપુએ શરૂ કરેલું મિશન, અને આજે મુનીર દાદા જેને આગળ દબાવી રહ્યા છે, એટલી 300 થી વધારે મસ્જિદ અને મદ્રેસાઓ સરકારના હાથે તામીર થયા છે. 300 થી વધારે. અને જો ધારત તો મુનીર દાદા એકલા જ એક ફોન કરીને એમ કહી શકતા હતા કે એમના કે આ મસ્જિદ તમારે બનાવવાની છે. અને મેં જોયું છે કે ઘણા બધા લોકો લાઈનમાં બેસે છે કે સરકાર એક મસ્જિદ માટે તો અમને કયો, પણ નહીં. નાનામાં નાના વ્યક્તિનો એમાં સાથ હોય, નાનામાં નાના વ્યક્તિના એમાં પૈસા હોય, ને નાનામાં નાના વ્યક્તિને એનો ફેઝ મળે, એની દુઆઓ મળે અને એનો સવાબ મળે, એ નિયતથી એને એક કામ મિશનને શરૂઆત કરી. સાથે સાથે ખુશનસીબી છે આપણી સૌની કે આજે વાતો એકતાની થાય છે, ભાઈચારાની થાય છે, ઘણી બધી થાય છે. તમે ઘણી બધી જ્યાં નોટનો પ્રોગ્રામ હોય, જ્યાં વોટનો પ્રોગ્રામ હોય, આવા બધા પ્રોગ્રામોની અંદર જાશો એટલે દેખાવની એકતા થશે. પણ હું દાવાથી કહું છું કે જો કોઈને એકતા જોવી હોય તો એક વખત સાવરકુંડલા જઈને જોવે. ગુજરાત ભરની અંદર જેમણે હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાનો ડંકો વગાડ્યો છે સરકાર અમારા પીરે તરીકત સૈયદ સરકાર દાદા બાપુ અને મુનીર દાદા કિબલા છે. સાથે સાથે એજ્યુકેશનની અંદર પણ આજે જે કામ માટે આપણે સૌ પણ એકત્રિત થયા છીએ, હજરત હનીફ સાહેબ જેના માટે મહેનત કરી રહ્યા છે, એ એજ્યુકેશનની બાબતે પણ એસએમજીકે સંકુલ જેની અંદર ગુજરાતનું સૌથી સારામાં સારી ટેકનોલોજી ધરાવતું આઈટીઆઈ થી લઈ કોલેજથી લઈ અને હજારો બાળકોએ પોતે અહીંયા શિક્ષણ હાસિલ કર્યું છે. હજારો દીકરીઓ માટે અહીંયા રહેવા જમવાની વ્યવસ્થા છે અને હજારો બાળકો આજે પણ અહીંયા શિક્ષણ લઈ રહ્યા છે. મુસ્લિમ સમાજના વિસ્તારની અંદર ખૂબ સારું કામ કરી રહ્યા છે. એ કામ પણ એસએમજીકે સંકુલ સરકાર દાદા બાપુ ના સાહેબજાદા અત્યારે જે મુનીર દાદા આપણી સામે છે એમની રાહબરીની અંદર એ કામ ત્યાં થઈ રહ્યું છે. અને આ આપણા ગુજરાત માટે, ગુજરાતના એક એક મુસ્લિમ સમાજ માટે એ શીખવા જવા જેવી જગ્યા છે, યુનિવર્સિટી છે. આપણે સૌ અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છીએ અને સૌ અત્યારે એક બહુ સારા કામ માટે ભેગા થયા છીએ. ત્યારે આટલા મુબારક ચહેરાઓ છે. હું તો બહુ નાનો માણસ છું, પણ બે વાત તમારી વચ્ચે આવ્યો છું તો કહેવા માંગુ છું. આ દોરની અંદર, આ સમયની અંદર જો તમારા માટે કોઈ કામની વસ્તુ હોય કે જો તમારી પ્રગતિને કોઈ આગળ લઈ જઈ શકે એમ હોય તો તમારી એકતા છે, તમારી યુનિટી છે. જો તમે પોતે કઈ કરી શકો, કારણ કે ઘણા બધી વખતે શું થાય છે કે આવી વાતો જ્યારે માઇકમાં થતી હોય ને તો સામે બેઠેલો માણસ એવું વિચારે કે આમાં આપણે શું કરી શકીએ. હું કહું છું તમે શું કરી શકો. તમારા આસપાસની અંદર, પડોશની અંદર, ગલી મોહલ્લા શેરીની અંદર, ભાઈ દોસ્તાર સગા સંબંધીઓની અંદર ક્યાંય પણ જો અંદરો અંદરના વાદ વિવાદ હોય ને તો એને અંગત રસ લઈને પૂરા કરાવી નાખો. કારણ કે બે વ્યક્તિનું સમાધાન કરાવવું આનાથી મોટી કોઈ ખિદમત હોય જ ન શકે. મુસ્લિમ સમાજની જો પ્રગતિ ઈચ્છતા હોય તો સૌથી પહેલું કામ જો આપણે કોઈ કરી શકીએ તો એ છે કે જ્યાં ક્યાંય પણ તમને ક્યાંય પણ એવા અંદરો અંદરના વાદ વિવાદ દેખાતા હોય એને અંગત રસ લઈને પૂરા કરાવી નાખો. બે વ્યક્તિને બેસાડી દો, સમાધાન કરાવી દો. બીજું એક જે મહત્વનું કામ કરી શકીએ આપણે તો એ છે આજના દોરની અંદર બાળકોને પોતાના મા બાપ સાંભળતા નથી. આ સમયમાં જે નાના બાળકો છે, જો તમારું બાળક નાનું બાળક છે અને ભણે છે અને તમારી સાથે છે તો એમને કમસે કમ બહુ શાંતિથી સાંભળો. આ વાત હું એટલા માટે કહું છું કે તમારા બાળકની 2 રૂપિયાની પેન્સિલ તૂટવી અને તમારી 20 લાખ રૂપિયાની ગાડીનું એક્સિડન્ટ થવું આ બંને સમાન ઘટનાઓ છે. જ્યારે પણ તમારું નાનું બાળક તમારી પાસે વાત લઈને આવે
કે મને મમ્મી આમ છે કે પપ્પા આમ છે, ત્યારે મમ્મી હોય તો એમ કે મારે હમણાં જમવાનું બનાવવાનું છે, પપ્પા હોય તો એમ કે હમણાં મારે કામ છે, ત્યારે આ સોશિયલ મીડિયાનો જમાનો છે. અને એણે એની વાત જો સોશિયલ મીડિયામાં મૂકી દીધી અને એમાં 50 કે 100 લાઈક આવી ગઈ તો એણે એનો રસ્તો કરી લીધો. અહીંયા બહુ અનુભવી અને સમજુ લોકો બેઠા છે, એટલે હું આ વાતને મફમમાં કહેવા માંગુ છું કે આ બાબત બહુ ગંભીર છે, આને ધ્યાનમાં લીધા જેવી છે. તમારા બાળકોને બહુ શાંતિથી સાંભળો, નહીતર કશ્તિयां हमें अपनी संभाल कर रखना है, कश्तियां हमें अपनी संभाल कर रखना है, समंदरों का इरादा अभी शिकार का है. એટલે મફમમાં કહેવા માંગુ છું, એક ઈશારો કરવા માંગુ છું. અને જેટલા યુવાનો અહીંયા મને સાંભળી રહ્યા છે એમને પણ કહું છું કે તમારે જો તમારી જિંદગીમાં કંઈક બનવું હોય તો એટલે બેદના કદમોનો ફેસ તો તમને મળશે જ, પણ તમારા મા બાપને શાંતિથી સાંભળો. આજનો યુવાન એમ કહેતો થયો છે કે મમ્મી પપ્પા તમે મને નથી સમજી શકતા, તમે મને નથી સમજી શકતા. એ યુવાનોને હું કહેવા માંગુ છું કે જ્યારે તમે નાના હતા, તમે બોલી નહોતા શકતા, ત્યારે તમારી માને ખબર પડી જતી હતી કે તમારે શું જોઈએ છે. એ ઇન્સાન છે જેને આપણે એમ કહીએ છીએ કે તમે મને નથી સમજી શકતા. એક પ્રોગ્રામમાં જતા હતા અમે, અને રસ્તામાં ખબર પડી કે એક મારા મિત્ર છે, એમની તબિયત ખરાબ. હાફિઝ સાહેબ ખબર પૂછવા અમે પહોંચી ગયા, એટલે એમનું બહુ શરીર માશાઅલ્લાહ સારી એવી હાઈટ અને બહુ તંદુરસ્ત શરીર. એટલે મેં કીધું તમારું આટલું માશાઅલ્લાહ શરીર, તમને થયું છે શું? તો કે ઇમ્તિયાઝભાઈ માફ કરજો, હું તમારી સામે બેસી શકતો નથી, મને એટલી બધી પીડા છે, મારા હાથમાં દુઆ કરો. પણ મેં કીધું થયું છે શું? તો કે મને 9 mm ની પથરી છે. શું કીધું? 9 mm ની બાપુ પથરી છે, એના કારણે મને એટલી બધી પીડા છે કે હું આજે તમે મારી ઘરે આવ્યા, હું તમારી સામે બેસી નથી શકતો, મારા હાથમાં દુઆ કરો. મેં કીધું અલ્લાહ તમને સારું કરે. અમે ગાડીમાં બેઠા ને વિચાર આવ્યો મને, 9 mm ની પથરી, હજરત 9 mm ની પથરી જો આ હાથી જેવા માણસને લાંબો કરી દે, વિચાર કરો જેને 9 મહિના પેટમાં રાખ્યા હશે એની હાલત શું થઈ હશે. જેને આજના યુવાનો એમ કહે છે કે તમે મને નથી સમજી શકતા. ત્રીજી મહત્વની વાત કહેવા માંગુ છું, જેટલા પણ યુવાનો મને સાંભળે છે કે તમારા આજુબાજુનું સર્કલ કેવું છે ને જોઈ લ્યો. જેવા 5 લોકોની વચ્ચે તમે રહેશો ને એવા બની જશો. જો તમારી આજુબાજુમાં 5 લોકો એવા છે કે જેને સમાજ પસંદ નથી કરતું, જે કામ મને એવા કામોની અંદર છે, આજની તો 6 મહિનામાં તમે એવા થઈ જશો. અને જો તમે એવા કોઈ વ્યક્તિની આજુબાજુમાં એવા કોઈ વ્યક્તિની સંગતમાં છો, એવા 5 લોકોની વચ્ચે છો જે પોઝિટિવ કામ કરે છે, સારા કામ કરે છે, તો એમને એના જેવા એના જે અખલાક છે, એના જે આદતો છે એ તમારામાં આજની તો કાલે આવશે. એટલે તમારી આજુબાજુનું સર્કલ કેવું છે. અને ત્રીજી મહત્વની એક વાત કહેવા માંગુ છું મુસ્લિમ સમાજ માટે, કે તમે જે કામ ધંધાની અંદર છો, એ વ્યવસાયની અંદર છો, અને વિશેષ ઈમાનદારી, વિશેષ વફાદારી સાથે નિભાવો. માનો કે તમે કોઈ પણ કામ કરો છો, 10 રૂપિયાનું કામ છે તો એને 9.5 રૂપિયામાં કરવાનો પ્રયત્ન કરો. તમે કોઈ કામ છે 1 કલાકમાં પૂરું થાય છે તો તમે એને પોણી કલાકમાં થાય એવા પ્રયત્ન કરો. કારણ કે આજે જ્યારે અમુક લોકો મુસ્લિમ સમાજને કંઈક બીજું બતાવવા માંગે છે, ત્યારે તમારા અખલાકથી, તમારા વર્તનથી એક સાચા મુસબ્બિબલ ઈમાન તરીકેની ઓળખ તમારે સ્થાપિત કરવાની છે. કે માણસ એમ કેવો જોઈએ, ભલે પાનનો ધંધો ભલે કરે પણ એ કાથામાં ખોટું નો જ કરે, મુસલમાનનો દીકરો છે. એટલી વિશેષ ઈમાનદારી, વિશેષ વફાદારી સાથે કામગીરી નિભાવો. એટલે દોસ્તો, મેં કીધું એ રીતે આ દોરની અંદર સૌથી પહેલી જો કોઈ તમારી જરૂરિયાત છે તો તમારી એકતા છે, યુનિટી છે. બીજું જે કાંઈ પણ છે તો તમારા પરિવાર સાથે એવું બોન્ડિંગ બનાવો, તમારા બાળકોને બહુ શાંતિથી સાંભળો, એમની સાથે વાતચીતનો વ્યવહાર કરો. ત્રીજું છે તમારી આજુબાજુનું સર્કલ કેવું છે. અને હમણાં અમે બેઠા હતા ને વાત થતી હતી, એમાં ખાસ મહત્વની વાત કે તમારી આસપાસની અંદર કોઈ નાનું બાળક અગર ભણે પણ છે તો પણ એની પીઠ થપથપાવો કે નહીં બેટા બહુ સારું ભણે છે, અમારા જેવું કાંઈ હોય તો કહેજે. કોઈ માણસ કોઈ આવા સેવાકીય કામ કરે છે એની પીઠ થપથપાવો. તમારા 2 સારા શબ્દ એના માટે મોટિવેશનનું કામ કરી જતા હોય છે. એટલે જ્યાં ક્યાંય પણ અમારા જેવું કામ હોય, જ્યાં અમારી મદદની જરૂર હોય, અમે સંપૂર્ણપણે હાફિઝ સાહેબ અને આપ સૌની સાથે છીએ. આ જ વાત સાથે આપના ભાઈનું અસ્સલામુ અલૈકુમ.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रात गिरामी, यकीनन आज हम सब की मुश्तरका खुशनसीबी और फिरोज़ बख्ती है कि आज आले नबी औलाद अली फ़ख्र सुन्नियत गौहर सादात जानशीन हुजूर सैयदी सरकार दादा बापू सैयद अहमद मुनीर बाबा साहब क़िबला मद्दज़ल्लाहुन नूरानी व खलीफ़ा आस्ताना बगदाद सैयद निज़ामुद्दीन बाबा साहब क़िबला सज्जाद नशीन पीरान पट्टन शरीफ सैयद हुजूर मंजूर अहमद चिश्ती साहब क़िबला और इतना उलमाए कराम का इतना बड़ा काफिला आज इस स्टेज पर मिंबर नूर पर जलवाबार है। हाँ जी, हज़रात गिरामी, बस थोड़ी देर आप अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहे। दस्तारे हिफ्ज़ से पहले जो लड़कियों का इदारा हम लोग कायम करने जा रहे हैं, और आप सब जानते हैं कि अल्लाह के राह में 1 रुपया देना उसका बदला 70 है, और ये इदारा जब कायम होगा, तामीरात हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह हमारी बच्चियां आलिमा फाजिला बनेंगी। तो कुछ नाम मेरे पास आए हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला वो नाम लूंगा, और इस महफिल में जो दूर दराज से चलकर हमारे मेहमान तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप भी जो है वो इस नेक काम के अंदर अल्लाह की राह में जो है वो हिस्सा लें। अब हमारे हाफिज साहब जो हुजूर बाबा साहब मुनीर बाबा के साथ तशरीफ लाए हैं, मैं हाफिज अकबर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो कुछ नाम आपके सामने इंशाअल्लाह ताला पेश करते हैं। आप सभी हजरात इसमें जरूर हिस्सा लें। वाजिबुल एहतराम सादात इज़ाम उलमाए किराम, बुजुर्ग और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादनिन जूदी वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम वालिही व बारिक वसल्लम। माशाअल्लाह, हम सब ने अपने कानों से ये बात सुनी कि इस दारुल फैज़ान गौसे आज़म में माशाअल्लाह हिफ्ज़ क्लास भी चल रहा है। तकरीबन 400 बच्चे नाजरा के भी पढ़ रहे हैं, बच्चियों के लिए भी तालीम का इंतज़ाम है, और ये चौथी दस्तार हिफ्ज़ भी हमारे सामने होने जा रही है। और जो कुछ तकरीर हुई हमने बहुत तवज्जो के साथ सुनी, लेकिन इस तकरीर की कामयाबी की दलील वो हमारा अमल होगा। हम जो कुछ यहाँ हाफिज साहब की खिदमत हमने सुनी, हम सब हाफिज साहब के साथ हैं न? जो हाफिज साहब के साथ हो अपना हाथ ज़रा बुलंद कर दे। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी बात है, साथ देना भी चाहिए, क्योंकि तालीम जितनी अहम है, जितनी ज़रूरी है, ये चीज़ इतनी मुश्किल भी है। आज बच्चों को सिर्फ संभालना, तालीम तो ये बहुत आगे की चीज़ है, बच्चों को सिर्फ संभालना ये भी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बड़े खुश नसीब है कि हमारी कौम में ऐसे ज़िम्मेदारान, ऐसे फ़िक्रमंद और कौम का अपने दिलों में दर्द रखने वाले लोग मौजूद हैं कि वो अपना नहीं, वो अपनों का सोचते हैं। वो अपने घर से ज़्यादा जो है अपनी कौम के बच्चों की फ़िक्र करते हैं। और आज बच्चों की तो मुतलक आम तौर पर जो है फ़िक्र की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर अपने बच्चियों की मुस्तकबिल की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। आज जब बच्चियों का मामला आता है, हर मुसलमान जो है वो दर्द की दास्तान सुनाता है, लेकिन अमल कम करता है। आज हमारी हर फिक्र की जो है, हर फिक्र का इलाज इसमें है कि हाफिज साहब जिस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दें और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अपना तन मन धन हर चीज़ की कुर्बानी पेश करें। यही जो है हाफिज साहब के मिशन को कामयाब बनाने की हमारी जो है सच्ची मोहब्बत और सच्चा खुलूस और सच्चा साथ है। और जो हज़रत डॉक्टर अब्दुल हकीम रूहुल अमीन साहब ने जो तकरीर फरमाई है, अपनी बड़ी गौर से बड़ी तवज्जो के साथ हमने समाअत की है। लेकिन तकरीर सिर्फ इसलिए नहीं कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे। खुद हुजूर पीर तरीक़त गोहरे सादा ताजुल मशाइख अलहाज सरकार सैयद मोहम्मद दादा बापू कादरी फातमी
रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मिशन से, कामों से, खिदमत से आप सब बखूबी वाकिफ़ है। जब एक बार मैंने हुजूर को एक प्रोग्राम की दास्तान सुनाई और बताया कि हुजूर ज़ियारत के मौके पर गया था और जिसकी ज़ियारत थी वो इंसान जो है कैंसर का मरीज़ था और उसमें उसका इंतकाल हो गया। तो मैंने अर्ज़ किया कि बाबा, मैंने उस तकरीर में, उस ज़ियारत की महफिल में, जो आज पान, मावा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट की वजह से कैंसर होता है, उस पर मैंने तकरीर की और लोगों को समझाया कि आज इन पान, मावे, गुटखे, बीड़ी, सिगरेट की हमारी कौम के लिए कितनी बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। नौजवान चले जाते हैं, घर का घर खाली हो जाता है, ज़िंदगी भर की कमाई माँ बाप उसमें लगा देते हैं, लेकिन फिर भी आखिर में वो बचता तो है ही नहीं। तो उस वक्त दादा बाबू सरकार ने एक जुमला बहुत प्यारा कहा था जो आज भी मेरे दिलों पर नक्श है। बाबा ने फरमाया, तकरीर बहुत अच्छी चीज़ है, सुनना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन इससे बेहतर चीज़ ये है कि उस पर अमल भी किया जाए इंशाअल्लाह। और मुझे यकीन है, क्योंकि ये नूरानी चेहरे यहाँ मौजूद हैं और इन निगाहों, इन चेहरों के दीदार के साथ हम जो भी काम की नीयत करेंगे, शुरुआत करेंगे, अल्लाह उस काम को इन अहले बेत अतहार के सदक़े में ज़रूर पूरा फरमाएगा। अब आइए हम सब मिलकर फख्रे सुन्नियत अवार्ड, जिनकी दीनी और समाजी खिदमत हमारी क्या बिसात और औकात है कि हम इनकी बारगाह में कुछ दे सके, बल्कि इनकी दुआएं हम लेते हैं। ऐसी अजीम शख्सियत हुजूर मुनीर बाबा, गोहर सादात, फख्रे सुन्नियत, जानशीन हुजूर दादा बापू साहब किबला दारुल उलूम फैजान गौसे आजम की जानिब से खानकाए चिश्तिया निजामिया के साहिब सज्जादा अख्तर हुसैन निजामी साहब के हाथों से हुजूर मुनीर बाबा की बारगाह में पेश किया जा रहा है। 4 बच्चों को दिलावर जाडेजा की तरफ से 4 बच्चों को कपड़े दिए जा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,